ڈیئر فرینڈس، دوستوں، میں آپ کو فیس اینڈ رم شافٹ الائنمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اردو میں ہوگا یہ ایکسپلینیشن۔ انگلش میں آلریڈی میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے یوٹیوب میں، تو فیس اینڈ رم شافٹ الائنمنٹ کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ فیس اینڈ رم شافٹ الائنمنٹ کافی پاپولر میتھڈ ہے الائنمنٹ کرنے کا، اور عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موٹر ہے، اس کو ہم موویبل یونٹ کہتے ہیں اس موٹر کو، اور یہ اس میں ہم شمیں ایڈ کرتے ہیں یا نکالتے ہیں الائنمنٹ کرنے کے لیے، اس لیے اس کو ہم موویبل یونٹ کہتے ہیں۔ اور یہ پمپ ہے، اور اس کو ہم اسٹیشنری کہیں گے، کیونکہ ادھر ہم شمیں نہ تو ہم ایڈ کریں گے اور نہ ہی ہم ریموو کریں گے، یعنی اس کو ہم نے ٹچ نہیں کرنا۔ یہ جو سائڈ ہے اس کو رم کہتے ہیں، اور ادھر جو ہم ریڈنگ لیتے ہیں اس سے ہم موٹر کو ہمیں پتہ چلے گا کہ موٹر اپ ہے یا ڈاؤن ہے، اور اس کے مطابق ہم الائنمنٹ کریں گے تاکہ موٹر کی شافٹ اور پمپ کی شافٹ ایک ہی لائن میں ہو۔ تو یہ ریڈنگ ہم رم پہ لیتے ہیں، اور اس سے ہم آف سیٹ الائنمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈائل انڈیکیٹر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہ ہم جو ہے اس سے ہم فیس پہ ریڈنگ دے رہے ہیں، اور یہ ہمیں اینگولر الائنمنٹ کے بارے میں ریڈنگ دے گا۔ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم اوپر اس سائڈ پہ زیرو کر دیتے ہیں ڈائل انڈیکیٹر کو، یہاں کوئی نشان لگا لیتے ہیں جس جگہ نیڈل ٹچ کر رہی ہے۔ پھر ہم اس کو گھماتے ہیں، اس شافٹ کو، یعنی کہ اسٹیشنری شافٹ کو، اور ہم نیچے کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، اور ہم یہ جو ہے اوپر والا جو پوائنٹ ہے اس کی موٹر کی شافٹ کو بھی گھماتے ہیں تاکہ اوپر کا پوائنٹ بھی نیڈل کے نیچے آ جائے۔ اس سے رن آؤٹ جو ہوتا ہے اس سے ایرر نہیں ہوگی۔ پھر رن آؤٹ کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، یعنی رن آؤٹ جو ہوتا ہے شافٹ میں، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اگر سرفیس ریگولر ہو یا کوئی بینڈ ہو تو اس سے ہم بچنے کے لیے، تاکہ وہ ہماری ریڈنگ پر افیکٹ نہ کرے، ہم چاہتے ہیں کہ جس پوائنٹ پہ نیڈل اوپر والی پوزیشن میں ٹچ کر رہا ہے اسی پوائنٹ پہ نیڈل جو شافٹ کا یہ جو ڈائل انڈیکیٹر کی جو نیڈل ہے، یعنی یہ اسٹیمپ، یہ اس کو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ نیچے یہ اسی پوائنٹ پہ ٹچ کرے۔ تو ہم اوپر زیرو کر لیں گے اور اس کو گھما کے پھر نیچے آ جائیں گے، اور وہ جو ہماری ریڈنگ آئے گی اس کو ہم ٹوٹل ریڈنگ کہیں گے۔ اگر یہ ریڈنگ پلس میں ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی موٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہے، اور ہمیں وہ شمیں ایڈ کرنی پڑیں گی۔ اگر یہ ریڈنگ مائنس ہے تو ہمیں شمیں ریموو کرنی پڑیں گی۔ مائنس کا مطلب ہے کہ موٹر جو ہے آپ کی اپ ہے۔ تو فرض کریں ہم اوپر زیرو کرتے ہیں، پھر جب نیچے آتے ہیں ہم ادھر گھما کے، تو آپ کی ریڈنگ آتی ہے +20، اور یہ ڈائل انڈیکیٹر میں ایک اسمال ڈویژن جو ہے 0.01 ملی میٹر کے برابر ہے، تو +20 کا مطلب ہو گیا 0.2 ملی میٹر۔ پھر ہم اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آ گیا +0.1 ملی میٹر۔ تو آف سیٹ الائنمنٹ کے لیے ہم 0.1 ملی میٹر جو ہے وہ چاروں سپورٹوں میں ایڈ کریں گے۔ تو اس سے ہماری جو یہ ہوگی ہماری آف سیٹ الائنمنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل سمپل ہے۔ آپ نے ٹوٹل ریڈنگ لینی ہے، اوپر زیرو کرنا ہے ڈائل کو، پھر نیچے آنا ہے اور ریڈنگ لینی ہے، اور جو ریڈنگ آئے گی
उसको आपने मिलीमीटर में चेंज करना है। अगर ये आपको +20 दे रहा है तो इसका मतलब हो गया ये +0.2 मिलीमीटर है, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, तो ये आपकी +0.1 मिलीमीटर आ जाएगी। क्योंकि साइन प्लस है, इसका मतलब है मोटर जो है वो डाउन है, और आपने 0.1 मिलीमीटर चारों जगह ऐड करना है, चारों सपोर्टों में, फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे। तो ये सिंपल सा तरीका है। और जब आप रीडिंग लें तो ये ख्याल रखें कि चारों बोल्ट जो टाइट हैं बेस में जो है बोल्ट्स, ये चारों, ये जो 1 2 3 4 टाइट है। और आपको ये पता ही होगा कि अलाइनमेंट करने से पहले आपने ये जो है ये मतलब कि ख्याल रखना है कि शॉर्ट फुट नहीं है, और अगर शॉर्ट फुट है तो उसकी करेक्शन करनी है, और उसके बाद रफ अलाइनमेंट करनी है। क्योंकि अगर मोटर बहुत नीचे या ऊपर होगी तो फिर आप रीडिंग नहीं ले सकते डायल इंडिकेटर से। वो तो या तो लिंटल बहुत प्रेस हो जाएगी इसकी स्टेम, या फिर वो टच ही नहीं करेगी। तो रफ अलाइनमेंट करना ज़रूरी है। रफ अलाइनमेंट के लिए आप स्ट्रेट एज और पिलर गेज इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट फुट फर्स्ट, देन रफ अलाइनमेंट, एंड देन दिस मेथड। तो अब आपके पास, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास ऑफसेट करेक्शन आ गई है जो कि 0.1 मिलीमीटर है, यानी +0.1 मिलीमीटर है। और ये जो अलाइनमेंट हम कर रहे हैं ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, यही तरीका इस्तेमाल होता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ये जो हमने शिमें नहीं ऐड करनी होती, बल्कि ये जो जैकिंग बोल्ट्स हैं इससे हमने मोटर को आगे पीछे यूँ मूव करना पड़ता है। इसको हमने आगे पीछे मूव करना है, ये इसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं। और ये जो है इस डायरेक्शन में इसको वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। तो जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के बाद, तो आप ये जो है ख्याल रखें कि ये चारों बोल्ट्स लूज हैं, तभी आप मोटर को मूव करेंगे ना, कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप अलाइनमेंट की रीडिंग लें तो ये भी ख्याल रखें कि ये चारों बोल्ट्स टाइट होने चाहिए, वरना आप अलाइनमेंट की रीडिंग जो होगी वो सही नहीं होगी। अब आप आ जाएं एंगुलर अलाइनमेंट की तरफ। एंगुलर अलाइनमेंट में आपने 3 डायमेंशंस लेनी है और एंगुलर रीडिंग लेनी है। 3 डायमेंशंस क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 3 डायमेंशंस में आपने L1 डिस्टेंस लेना है। L1 डिस्टेंस कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कपलिंग के फेस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये L1 हो गया कपलिंग के फेस से। फिर आपने L2 लेना है, ये बैक साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक कपलिंग के फेस से, ये L2 हो गया। फिर आपने कपलिंग डायमीटर की डायमेंशंस लेनी है, यानी कि ये जो डायल इंडिकेटर फेस पे लगा हुआ है, जिस जगह ये टच कर रहा है और जिस दायरे में ये रोटेट कर रहा है, उसका आपने डायमीटर लेना है। हम इसको कपलिंग डायमीटर कह देते हैं जस्ट फॉर शॉर्ट, फॉर इजीनेस, बट एक्चुअली ये डायमीटर है उस सर्कल का जिसमें ये डायल इंडिकेटर रोटेट कर रहा है। तो अब आपके पास तीनों डायमेंशंस आ गई हैं। अब आपने जो एंगुलर अलाइनमेंट करनी है उसके लिए आपने फ्रंट साइड की शिमें निकालनी है और बैक साइड की शिमें निकालनी है। ऑफसेट अलाइनमेंट के लिए जो आपका आंसर आया था +0.1 मिलीमीटर, वो आपने चारों जगह ऐड करना है, यानी 0.1 सेम है फॉर फ्रंट एंड बैक। लेकिन एंगुलर अलाइनमेंट के लिए फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे जो है वो फर्क आएंगी, एक नहीं होंगी। तो फर्ज करें आपकी एंगुलर रीडिंग जो है वो -50 आती है, यानी कि यहाँ पे आप 0 करते हैं, फिर जब आप नीचे आते हैं तो -50 है। तो ये होगी 0.5 मिलीमीटर आपकी एंगुलर रीडिंग। आपने कपलिंग डायमीटर ले लिया है, L1 ले लिया है, L2 ले लिया, मेजरमेंट कर लिया आपने।
اب آپ نے فرنٹ سائڈ کے لیے جو اینگولر الائنمنٹ جو کریکشن کرنی ہے وہ آپ کی ریڈنگ تھی -50، تو -0.5 کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے L1 سے اور کپلنگ ڈائیمیٹر سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو یہ جو شم آئے گی یہ فرنٹ سائڈ کے لیے ہوگی. اگر آپ کا سائن مائنس ہے تو آپ نے شمیں نکالنی ہے، اور اگر سائن پلس ہے تو آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو فرنٹ سائڈ کے لیے ہے -0.5 انٹو L1. فرض کریں L1 جو ہے 200 ہے، تو آپ نے -0.5 کو 200 سے